Welcome everyone. Let us continue the continuation for chapter 5 diphthongs. As you all know, in the last class we have already completed till here. Let us start with joined diphthongs. As I told yesterday, joined means joining of diphthongs together to make sure that as fastly as we can write. The diphthongs signs may be joined to the consonant in many words. Okay, whatever the consonants we have to the diphthongs can be joined. So let me write examples for that. Here, first example we have item. In this item, we could see that we have T and M, two consonants we have. So to this T, I is preceding. So in general scenario, if you want to write, so first T will write above the line, T will write above the line, after that M will be written. So before T we'll put I and after T we'll put A. Likewise you lift pencil two times. So but now when you join the strokes now, so simply first we need to write I, after that T, don't lift pencil while writing T, and M. Now only lift pencil only once to put that A vowel after T. This dot vowel. Can you see this dot vowel? Like that. So this is called as joining of diphthongs. In the same manner, ideal also in general scenario, if I ask you to write, you write D L, ideal. Like this, you lift the pencil and write. But here, now joining of diphthongs concept, simply you will write I above the line, you write D, after that you write L without lifting pencil. In the same manner, IV also. So I is a first place whole, that's why V should be written above the line. So write I here, V should be written above the line. After V, vowel is following. Y sound is giving E sound. So after V, that light dot will be kept here. Light dot, okay? No doubt. Next, I is also ice. This is ice. So in ice, S is coming. So I is first place, now S should come above the line like this. Simple. Now eyes, Z sound is coming. So I, Z is a heavy stroke. Okay, don't get confused. Now nigh. So I we are attaching beginning. No, that can be attached at the end of the outline also. Like nigh. First you write N. No? After that I is coming. So first place no. That's why N above the line. After that last key I attach చేసుకోండి simple without lifting pencil nigh. So instead of writing N and putting that I here, simply you can write N and attach that I at the end of that nigh. Got it? So don't get confused between these symbols, diphthong signs. I will write like this, I will write like this, I will write like this, you will write like this. So these are all the four different diphthongs we have. Like we can remember, I now enjoy music. With this sentence, we can remember that outlines and that signs. And we have bow. In bow, after B, ow is coming. Okay, we can instead of writing B through the line, ow is the third place, right? Ow is the third place. So when we write through the line, B can be written through the line. Instead of writing B and lifting pencil and writing again ow, so what we can do? Just we can write B, don't lift pencil, with that only write ow symbol. That's it. So joining of diphthong. So with this, our 1 second of time got saved. Next, above. In above, after before to V we have a vowel. So after wow, ow is there. So ow, ow. Understood na? We are before we have a first place the vowel. So that's why we written above the line. After that ow I wrote, ow I attached. So before V I wrote light dot here. Got it? Just see that. Next to D also, instead of writing D through the line and writing U with by lifting pencil, simply write D through the line and write U to that only without lifting pencil. And the same manner Matthew also. Write ma it, instead of writing lifting and writing U, just attach to this only inside Matthew. Ma it U. Why I wrote above the line? Because first vowel is a, which is a first place vowel. So that's why it should be written above the line. Mundi it undi. So first upstroke, downstroke should be taken into consideration. That's why I wrote it above the line. No doubts in this regard. Next, issue. In issue, we have S, issue అంటాం కొంతమంది issue. So let me write here. So first vowel is E. So through the line. So I need to write through the line. Am I right? So S should be written through the line.
After that, U should be attached. S should be written through the line U. S U. ఈ ఎస్కి ముందు ఈ ఉంది కాబట్టి ఎస్కి ముందు ఈ డాట్ పెట్టేసుకోండి. ఇష్యూ అంటాం. ఓకేనా? ఇష్యూ. గాట్ ఇట్? నౌ అవుల్ ఆల్సో, ఇన్ అవుల్ జనరల్గా రాయాలంటే అవ్ విల్ రైట్ అవ్ ఇస్ థర్డ్ ప్లేస్ దిప్తాం కాబట్టి ఎల్ త్రూ ద లైన్. సో ఇయర్ విల్ పుట్ దట్ అవ్, ఎందుకంటే థర్డ్ ప్లేస్ కాబట్టి ఎల్కి వెన్ యూర్ రైటింగ్ ఎల్ అప్వర్డ్, దిస్ విల్ బికమ్ ఫస్ట్ ప్లేస్, దిస్ విల్ బికమ్ సెకండ్ ప్లేస్, దిస్ విల్ బికమ్ థర్డ్ ప్లేస్. సో ఇన్ జనరల్ సినారియో యూ రైట్ ఎల్ త్రూ ద లైన్ ప్రిసీడింగ్ అవ్ యుల్ రైట్, బికాస్ ఎల్కి అవ్ ముందు ఉంది కాబట్టి, ప్రిసీడింగ్ ఉంది కాబట్టి. సో నౌ విత్ దిస్ జాయినింగ్ ఆఫ్ దిప్తాంగ్స్ అవ్ యూ రైట్ మీన్స్ simple. Just attach ow through the line and write L. Simple. Okay. Instead of putting that ow at the end by lifting pencil, attach ow down only and write L. Owl. Okay, now like that. No doubt in this regard. So this is called as joining of diphthongs. Next we have the semicircle representing U may be written లైక్ దిస్ అనమాట. యూ మనం జనరల్గా ఈ విధంగా రాస్తాం కదా, ఆ యూ ఆ విధంగా రాసే బదులు మనం ఆ యూని మనం తిప్పొచ్చు అనమాట. లైక్ లెఫ్ట్ రాయొచ్చు, రైట్ రాయొచ్చు, ఈ విధంగా రాయొచ్చు కన్వీనియంట్ ప్రకారం. ఓకేనా? దట్స్ వాట్ ఈస్ టెల్లింగ్. ఇందాక మనం మాథ్యూ చూసినాం కదా, మాథ్యూలో యూ ఈ విధంగా స్ట్రైట్గా ఉంది. బట్ ఒక్కొక్కసారి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. 1 సెకండ్. See the example, new. In new, n ఉంది, n పక్కన u ఉంది. u is a third place దిప్తాం కాబట్టి we need to write through the line. సో n is horizontal stroke. నో horizontal stroke మనం through the line రాయలేం థర్డ్ ప్లేస్ వచ్చినప్పుడు. సో ఆన్ ద లైన్ రాస్తాం n. దాని పక్కన యూని మనం అటాచ్ చేసుకోవాలి ఇట్లా జాయినింగ్ ఆఫ్ దిప్తాంగ్. సో అయితే యూ మనము జనరల్ ఈ విధంగా రాస్తాం మనం, అది మనం చెప్పుకునే విధంగా అయితే ఈ విధంగా. బట్ కన్వీనియంట్ పర్పస్ కోసం మనం దాన్ని రొటేట్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా ఈ విధంగా, జస్ట్ కన్వీనియంట్ పర్పస్ యూ. నెక్స్ట్ ఇంకా క్యూ చూసుకోండి, సియూఈ ఏమవుతుంది క్యూ. సో కే ఆన్ ద లైన్ రాసి దానికి యూ ఈ విధంగా అటాచ్ చేసుకోండి. ఇట్లా కే రాసి ఇట్లా రాయొద్దు. సో దానికే లోపల ఇట్లా రాసేయాలి క్యూ. గాట్ ఇట్? సో ఆర్గ్యూ, ఏఆర్జియుఈ ఏమవుతుంది ఆర్గ్యూ. ఆర్గ్యూలో ఆర్ డౌన్వర్డ్ ఆర్, గ దానికి యూ, ఆర్కి ముందు ఆర్ గ యూ, యూ అటాచ్ చేసుకున్నాం లాస్ట్కి అంతే. ఆర్గ్యూ. నో డౌట్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్. సో వాల్యూ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ వాల్యూ వి రాసిండు అబౌవ్ ద లైన్, ఎల్ రాసి యూ అటాచ్ చేసినాం. న్యూకి మీకి లోపల యూ, లైక్ దట్. ఓకేనా? సో నౌ నెక్స్ట్ రూల్, ద సైన్ ఫర్ ఐ ఈస్ అబ్రివేటెడ్ వెన్ ప్రిఫిక్స్డ్ టు ఎల్ అండ్ ఎం. సో అబ్రివేషన్ మీన్స్ వాట్? లెట్ మీ టెల్ యూ, వెయిట్. ఓకే, అబ్రివేషన్, ద సైన్స్ ఫర్ ఐ సైన్ ఏదైతే ఉందో మనకి అది మనం అబ్రివేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దేనికి ముందు? వెన్ ఇది ఎల్కి ఎంకి ముందు ఉందనుకోండి, అప్పుడు మనం అబ్రివేట్ చేసుకోవాలంట. సో వాట్ యూ మీన్ బై అబ్రివేషన్ మీన్స్ మేకింగ్ షార్ట్ అనమాట, మేకింగ్ షార్ట్. సో జనరల్గా ఐ ఈ విధంగా రాస్తాం మనం. ఐని మనము ఎల్కి ముందు ఉంటుంది, తర్వాత ఐ మనకి ఎంకి ముందు ఉందనుకో, అప్పుడు ఈ ఐలో అబ్రివేట్ షార్ట్ చేయాలి. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ టిక్ ఏదైతే ఉందో మనకి, ఈ టిక్ ఉంది కనిపిస్తుంది కదా, ఈ టిక్ని తీసేయాలి. ఇందులో కూడా ఈ టిక్ని తీసేయాలి, ఓన్లీ ఫస్ట్ టిక్ మాత్రమే పెట్టి మనం రాస్తాం అనమాట. సో ఎల్కి ముందు ఎట్లా వస్తుంది, ఇట్లా పెట్టి ఇట్లా ఎల్, అంతే సింపుల్. సో ఇందులో మిక్స్ అయిపోయింది కనిపిస్తుంది మనకి. సో అదేవిధంగా ఎంకి ముందు లైక్ దిస్, అంతే. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ లైక్ దిస్, సో వీ నీడ్ టు అబ్రివేట్. అబ్రివేట్ మీన్స్ షార్ట్ కట్. ఓకే, అబ్రివేషన్ అంటే కొత్త రూల్ని క్రియేట్ చేయడం. So like this we need to write, like this we need to write. Okay, shall we see example with this? So we have examples like isle, isle ఏమవుతుంది isle. ఐల్లో ఎల్ ఉంది, ఎస్ సైలెంట్ మనకి ఇక్కడ, ఐసల్ అనం మనం, విల్ టెల్ ఇట్ యాజ్ ఐల్. సో వీ హ్యావ్ ఎల్, బిఫోర్ టు దట్ ఎల్ వీ హ్యావ్ ఐ. సో ఐ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ చెప్తాం కాబట్టి అబౌవ్ ద లైన్. సో ఐ రాసి ఎల్, సింపుల్ అంతే. ఇక్కడ ఈ కూడా సైలెంట్ మనకి, ఐల్ అంతే. సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఐఆమ్. ఐఆమ్లో ఎం ఉంది, దానికి ముందు ఐ ఉంది కాబట్టి సో సింపుల్గా ఆన్ ద లైన్ రాసి ఐ ఫస్ట్ ప్లేస్ కాబట్టి ఐ ఇట్లా రాసి ఎం పెడతాం అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఐఆమ్. నో డౌట్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్. సో నెక్స్ట్ విల్ సీ అనదర్ రూల్ హియర్ ఫర్ అబ్రివేషన్. అండ్ ద సైన్, సీ దిస్ కంటెంట్ హియర్, అండ్ ద సైన్ ఫర్ ఔ ఈస్ అబ్రివేటెడ్ when affixed to n.
as shown in the examples in para 33. So what is trying to tell is ఎల్కి ఎమ్కి ప్రిఫిక్స్ అంటే ముందు, అఫిక్స్ అంటే తర్వాత, ఆర్ ఆల్స్ కాల్డ్ as సఫిక్స్ ఆల్సో. అఫిక్స్ అన్న సఫిక్స్ అన్న ఒకటి. ఎల్కి ఎమ్కి ముందు ఐ వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని అబ్రివేట్ చేస్తాం మనం. గాట్ ఇట్, యూ నో దట్. బట్ ఎన్ తర్వాత ఐ వచ్చింది అనుకో, సారీ ఎన్ తర్వాత అవ్ వచ్చింది అనుకో, లెట్ మీ రబ్ దిస్. యా, ఈస్ టెల్లింగ్ దట్ అండ్ ద సైన్ ఫర్ అవ్ ఈజ్ అబ్రివేటెడ్ వెన్ అఫిక్స్ టు ఎన్. ఎన్ తర్వాత అవ్ సౌండ్ వచ్చింది అనుకోండి, లైక్ ఎన్ తర్వాత అవ్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఇందులో కూడా అబ్రివేషన్ చేయాలి మనం. అబ్రివేషన్ అంటే ఒక టిక్ తీసేస్తాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ అవ్ కనిపించాలంటే ఫస్ట్ టిక్ తీసాలి ఇక్కడ మనం. ఈ బిగినింగ్ టిక్ తీసేస్తే అప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా మనకి ఎన్ అవ్ కనిపిస్తుంది. ఈ ఒక టిక్ పెట్టేయాలి మనం. దట్ వన్ టిక్ వీ నీడ్ టు పుట్ ఎన్ అవ్. No doubt, right? For example, if you want to write NOW, what it is now? So we want to write now. So you write N and you write OW. That's, if you put that small dash, it will become now. No doubts, right? So let us move to another concept which is called as triphones. Look here, a small tick, triphone ante a small tick attached to a diphthong sign represents any vowel immediately following the డిప్థాంగ్ అనమాట. అంటే ట్రైఫోన్ అంటే ఏదైనా ఒక డిప్థాంగ్ సైన్ ఉందిగా మనకి, ఆ డిప్థాంగ్ సైన్స్ తర్వాత ఇంకొక చిన్న టిక్ పెడతాం అనమాట మనం. ఓకే, లెట్ మీ రైట్ అండ్ షో ఇయర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఉందనుకోండి, ఐ ఈ విధంగా రాస్తాం, దానికి చిన్న టిక్ కిందికి పెట్టేసినాం అనుకోండి. ఓకే, లైక్ ఐ ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ఐ స్మాల్ టిక్ సేమ్ లెంత్ ఐ అ, లైక్ అది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే ఆ డిప్థాంగ్, ఓకే, డిప్థాంగ్ ప్లస్ ఎనీ అదర్ వోవెల్, ఎనీ అదర్ వోవెల్, మనకున్న 12 వోవెల్స్లలో ఏ వోవెల్ ఉన్నా కానీ, ఆ ఏ ఈ ఆ హూ హూ, నెక్స్ట్ ఆ ఏ ఈ ఆ హ ఊ, ఈ వోవెల్స్లలో ఏ వోవెల్ అని వస్తుందన్నమాట. అయితే దిప్థాంగ్స్లో మనకి ఆల్రెడీ 2 వోవెల్స్ ఉంటాయి, ప్లస్ ఈ 1 వోవెల్ కలిపినాం అనుకోండి, సో మొత్తం ఎన్ని అవుతాయి, 3 వోవెల్స్ అవుతాయి. ఐ రైట్? సో దిస్ 3 వోవెల్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రైఫోన్. ట్రై అంటే 3 ఇక్కడ సింపుల్, ఫోన్ అంటే సౌండ్, 3 సౌండ్స్ అనమాట. సో ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ 3 సౌండ్స్ అండ్ క్రియేటింగ్ వన్ సైన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రైఫోన్. ట్రైఫోన్ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అయిపోయిందా? సో మనం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. ఎట్లా అంటే మనము సింబల్స్కి చిన్న టిక్ పెట్టేస్తామంటే, సో ఐకి ఇట్లా పెడితే ఐఆ, లేకపోతే ఐఓ, ఐఈ, లైక్ సౌండ్స్ అనేవి వస్తుంటాయి అనమాట. మనం వర్డ్ చూస్తే ఆటోమేటిక్గా అర్థమైపోతుంది, నో నీడ్ టు వర్రీ అబౌట్ దట్. నెక్స్ట్ ఔ, దానికి టిక్ పెడితే ఔ ఆ కానీ, ఔ ఓ కానీ, ఔ ఊ కానీ, ఔ ఈ కానీ ఏదైనా రావచ్చు అకార్డింగ్ టు మనం అందులోనే కాన్సనెంట్ సౌండ్ చూస్తే అర్థమైపోతుంది ఈజీగా. నెక్స్ట్ ఔ ఆ, ఔ ఆ, ఔ ఆ. ఓకే, సారీ, దిస్ ఇస్ ఐ, రైట్? దిస్ ఇస్ ఐ, సారీ, దిస్ ఇస్ ఔ అండ్ దిస్ ఇస్ ఐ. నౌ యు ఆ, యు ఆ, యు ఈ, యు హ్యా, యు ఓ, లైక్ వైజ్. ఓకే, చిన్న టిక్ పెట్టేసినాం అనుకోండి మన దిప్థాంగ్ సైన్స్కి, దెన్ అది ట్రైఫోన్ అయిపోతుంది అనమాట. షల్ వి సీ ద ఎగ్జాంపుల్స్? ఎస్. దస్ డయరీ, డయరీ. See these examples. We have diary, loyal, towel, fewer, riot, and ingenious. So in diary, so after D we have I a. After D we have I a, diary. Whereas in dairy, DAIRY. డైరీ అంటే నేను చెప్పిన మిల్క్ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించినవి. సో ఇన్ దిస్ డైరీ డి రాసి అప్పుడా రాసుకుంటా, డైరీ, లైక్ దట్ ఐ విల్ రైట్. వెరాస్ ఇన్ దిస్ డయరీ, ఐఆ, సో డి తర్వాత ఐ ఉంది, దాని తర్వాత మళ్ళీ ఆ అనే వోవెల్ ఉంది, డై ఆ, ఐఆ, ఒక డిప్థాంగ్ ప్లస్ ఎనీ అదర్ వోవెల్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as ట్రైఫోన్, యాజ్ యూ నో దిస్ కాన్సెప్ట్. సో డి తర్వాత ఐ ఫస్ట్ ప్లేస్ కాబట్టి డి అబోవ్ ద లైన్ యాజ్ యూజువల్. ఓకే, డి అబోవ్ ద లైన్ రాసిన, దాని తర్వాత అప్వర్డ్ ఆర్ రాసుకోండి, లైట్ స్ట్రోక్. ఎందుకు అప్వర్డ్ ఆర్? 4th చాప్టర్లో చెప్పాను కదా, ఆర్కి వోవెల్ ఫాలో అవుతుంది, ఆర్కి వోవెల్ ఫాలో అవుతుంది, సో అప్వర్డ్ ఆర్ వాడుకుంటాం ఇక్కడ మనం. సో అప్వర్డ్ ఆర్ వాడినాం. సో డి తర్వాత మనకి దిప్థాంగ్ ఉంది, సో డీకి ఇది ప్రిసీడింగ్, అది ఫాలోయింగ్. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ బిట్వీన్ ప్రిసీడింగ్ అండ్ ఫాలోయింగ్. సో డీకి అట్ సైడ్ ఫాలోయింగ్ కాబట్టి ఫస్ట్ ప్లేస్ ఐ ఇక్కడనే కాబట్టి ఐ రాసి వితౌట్ లిఫ్టింగ్ పెన్సిల్ దానికి ఆ సింబల్ని రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం చిన్న టిక్ కిందికి రాగండి ఇట్లా.
ఐ రాసి కిందికి, అప్పుడు ఏమైంది అది డై ర్, పక్కన ఆర్ సౌండ్ ఉంది, లాస్ట్కి ఈ ఉంది. సో మీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమైపోతుంది అది డైరీ, డై డైహా. ఎందుకంటే వేరే వౌల్స్ పెట్టి చూడండి మీరు, ఆ బదులు ఓ పెట్టండి, డయోరీ. డయోరీ అనే వర్డ్ ఉందా మనకి డిక్షనరీలో? లేదు. డైరీ అది కూడా లేదు. నెక్స్ట్ డైరీ అది కూడా లేదు. సో ఆటోమేటిక్గా మీకు ఆ నెక్స్ట్ ఉండే కాన్సెప్ట్స్ బట్టి మీకు అర్థమైపోతుంది అది ఏం వర్డ్ అని చెప్పి డిక్షనరీ ప్రకారం. ఓకే, నో డౌట్స్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్. సో లెట్ us మూవ్ టు నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. లాయల్, ఆయ్ ఆ. So if you see this loyal, we have L. After that we have I. Okay, I అనేది ఒకటి, తర్వాత a, లాయ్ a, I a, లైట్ డాట్ అనుకుందాం, I a. సో మనం ఇది I a ఇట్లా పెడతాం. సో ఫస్ట్ ప్లేస్ కాబట్టి I, L అబౌవ్ ద లైన్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ L, మళ్ళీ ఇంకొక L. ఎల్ తర్వాత ఆయ్, ఫస్ట్ ప్లేస్ కాబట్టి ఎల్కి ఫాలోయింగ్ ఇట్టే కాబట్టి ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఆయ్ ఆ, లాయ్ ఆ ఇల్, అంతే. లాయ్ ఆ ఇల్, లాయల్. నెక్స్ట్ స్ట్రోక్ చూడగా అర్థమైపోయింది మనకి లాయల్ అని చెప్పి. వేరే దిప్తాం వౌల్స్ పెట్టి చూడండి, ఆయ్ పక్కన లాయ్ ఓ పెట్టి ఉండండి, లాయ్ హోల్ అనే వర్డ్ లేదు మనకి డిక్షనరీలో. లాయ్ ఈల్ ఆ వర్డ్ కూడా లేదు, లాయ్ హెల్. సో దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఫార్మాట్, నో డౌట్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్. సో ఫస్ట్ ప్లేస్ రాసినాం కాబట్టి ఫస్ట్ ప్లేస్ దిప్తాంగ్ పెట్టి చూసుకోండి లాజిక్గా మీరు సింపుల్గా. సో ఎల్ అబౌవ్ లైన్ రాసినాం కాబట్టి అబౌవ్ లైన్ మనం ఏమేమి వర్డ్స్ రాస్తాం, రాస్తే ఆ రాస్తాం, లేకపోతే ఆ, లేకపోతే ఆ రాస్తాము, లేకపోతే ఆ, అంతే కదా. ఈ 4 వర్డ్స్లో ఏదో ఒకటి వస్తుంది ఇక్కడ. సో అవి పెట్టి చదవండి, మీకు ఆ వర్డ్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ అబౌవ్ లైన్ రాసినాం కాబట్టి వస్తే ఆ వస్తుంది, ఆ వస్తుంది, ఆ వస్తుంది, లేకపోతే ఆ వస్తుంది. సో ఇక్కడ డై ఆరీ కరెక్ట్, డైరీ ఇది కూడా కరెక్టే, డై ఆరీ రాంగ్, డై హరీ రాంగ్. సో ఈ వర్డ్స్ రావు. సో ఇందులో డై హారీ, లాయ్ అల్ ఇది వస్తుంది, ఇది వస్తుంది, బట్ కొంచెం సౌండ్ చేంజ్ ఉంటుంది అంతే. లాయ్ హాల్ రాదు, లాయ్ హల్ అది కూడా లేదు, నో డౌట్ నా. సో టవల్లో ఔ థర్డ్ ప్లేస్ కాబట్టి టీ త్రూ ద లైన్ మళ్ళీ ఎల్ రాసిన. సో టీకి ఔ థర్డ్ ప్లేస్, టీకి తర్వాత ఇక్కడ మిడిల్లో ఫాలో అవుతుంది, ఇంటర్వ్యూన్ అవుతుంది చూడండి టీకి తర్వాత 1 2 3. సో 1 2 3 ఇక్కడ పెట్టాలి ఓవల్, ఇక్కడ ఉండాలి ఓవల్ యాక్చువల్లీ ఎల్కి ముందు. సో ఇంటర్వ్యూన్ అవుతుంది కాబట్టి ఎల్కి ప్రిసీడింగ్ పెడతా. సో ఎల్కి ప్రిసీడింగ్ ఇది, ఫాలోయింగ్ ఇది. సో ప్రిసీడింగ్లో థర్డ్ ప్లేస్లో ఔ ఆ, టౌ ఆ, ఔ ప్లస్ ఆ, ఔ ఆ, 2 వర్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి లైక్ ఒక దిప్తాం ప్లస్ ఓవల్. లైక్ వైజ్ నో డౌట్ నా. ఫ్యూ ఆర్ చూసుకున్నట్లయితే ఎఫ్ తర్వాత యూ ఉంది థర్డ్ ప్లేస్ కాబట్టి ఎఫ్ త్రూ లైన్ డౌన్వర్డ్ ఆర్, ఎందుకంటే ఆర్ పక్కన ఓవల్ ఏం లేదు కాబట్టి డౌన్వర్డ్ ఆర్. సో ఎఫ్కి థర్డ్ ప్లేస్ డిప్తాంగ్ వచ్చింది, యూ ఇక్కడ రావాలి కాబట్టి సో అక్కడ మనం పెట్టలేము, ఎందుకంటే ఇంటర్వినింగ్ కాన్సెప్ట్. ఫాలోయింగ్ సైడ్ థర్డ్ ప్లేస్లో వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని తీసుకొచ్చి నెక్స్ట్ స్ట్రోక్ ప్రిసీడింగ్ ఇక్కడ పెట్టేస్తాం. సో అప్పుడు ఎట్లా అవుతుంది అది, ఫ్యూహర్, ఫ్యూహర్ కాబట్టి రయట్. రైట్లో చూసుకున్నట్లయితే రైహా, ఐ ఫస్ట్ ప్లేస్ కాబట్టి అప్పడార్, అప్పడార్ ఎందుకు, ఆర్కి తర్వాత వోల్స్ దిప్తాంగ్స్ ఫాలో అవుతున్నాయి కాబట్టి టీ. సో ఐఆర్ రయట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంజనీర్స్లో ఈ థర్డ్ ప్లేస్ కాబట్టి సో ఎన్ ఉంది, జే ఉంది, ఎన్ ఉంది, మళ్ళీ ఎస్ ఉంది. సో ఇందులో ఈ నాలుగిట్లో ఫస్ట్ మనం త్రూ లైన్ ఏది రాయాలి, ఎన్ కాదు జే త్రూ లైన్ రావాలంటే ఎన్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి జే మళ్ళీ ఎన్ రాసి ఎస్. సో ఎన్కి ముందు ఈ ఉంది కాబట్టి ఈ, తర్వాత జేకి తర్వాత ఎయిర్ లైట్ డాట్ ఇక్కడ ఎంజన్, ఎన్ తర్వాత యూ ఉంది, ఆ ఉంది, యూ హ్యా ట్రైఫోన్. సో ఇక్కడ ఎన్నికి తర్వాత థర్డ్ ప్లేస్లో వచ్చే యూ థర్డ్ ప్లేస్ కాబట్టి ఇంటర్వ్యూన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ రాయలేం, దాన్ని తీసుకొచ్చి నెక్స్ట్ స్ట్రోక్ ప్రిసీడింగ్ ఎస్కో ప్రిసీడింగ్ యహ लगाना యూ హస్. నో డౌట్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్, no doubts, right? So let us move to another important concept. So before that, see here, these signs are called triphones because they represent 3 vowels in one sign. ఈ ఒక్క సింబల్లో 3 vowels ఉంటాయి, ఎట్లా ఒక దిప్తాంగ్ అనుకుందాం. ఓకే, ఒక దిప్తాంగ్ ప్లస్ ఎనీ అదర్ వోవెల్. దిప్తాంగ్లో 2 ఉంటాయి, ఎనీ అదర్ వోవెల్ ఒకటి ఉంటుంది, 2 కలిపితే 3 అనమాట. ఓకే, 2 + 1 3 వోవెల్స్ కాబట్టి ట్రైఫోన్. ట్రై అంటే 3, ఫోన్ అంటే సౌండ్, 3 సౌండ్స్ అనమాట. సో ఒక సింబల్లో ఐహా, ఓయిహా, ఔహా, యూహా. So let us discuss another important concept that is called as abbreviated W. సో అబ్రివేటెడ్ డబ్ల్యూ అంటే మనం జనరల్గా డబ్ల్యూ ఏ విధంగా రాస్తాం చెప్పండి. సో డబ్ల్యూ విల్ రైట్ లైక్ దిస్ వే, ఐ రైట్. ఆ వేని ఇంకా షార్ట్ కట్, అబ్రివేషన్స్ అంటే షార్ట్ కట్స్ క్రియేట్ చేయడం, షార్ట్ కట్స్ని క్రియేట్ చేయడం గుర్తుపెట్టుకోండి. అబ్రివేషన్ అంటే ఆల్వేస్ ఒక ఉన్న బేసిక్ ఫామ్ నుండి ఇంకా కొత్త కొత్త
షార్ట్కట్స్ని క్రియేట్ చేయడం. సో వెన్ యూ క్రియేట్ దోస్ షార్ట్కట్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో సమ్ రూల్స్. సో వాట్ ఆర్ దోస్ రూల్స్? లెట్ us డిస్కస్. సో see here, the initial sound of W before K, G, M, R is represented by a right semicircle. అయితే ఈ డబ్ల్యూ ఏదైతే ఉందో మనము ఈ విధంగా కాకుండా మనము అబ్రివేట్ చేసినాక ఎట్లా అవుతుందంటే రైట్ సెమీ సర్కిల్. సర్కిల్స్ మనం టూ విధంగా రాస్తాం. ఆమె రైట్ సర్కిల్స్ మనము ఇది క్లాక్ అనుకుందాం, 12, 3, 6, 9. సో 12 నుంచి ఇట్లా కిందికి దిక్కుంటూ ఇట్లా క్లాక్ వైజ్ వచ్చినాం అనుకోండి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రైట్ మోషన్. ఆమె రైట్ క్లాక్ వైజ్ అంటాం దాన్ని. ఓకే, క్లాక్ వైజ్. అదే 12 నుంచి ఉల్టా రివర్స్ వెళ్ళినాం అనుకోండి, రివర్స్ వెళ్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే లెఫ్ట్ మోషన్, లెఫ్ట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాం మనం. అంటే మన హ్యాండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ తిప్పుతున్నాం, ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తిప్పుతున్నాము, ఇది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తిప్పుతున్నాం. గాట్ ఇట్? అయితే రైట్ యాంగిల్లో ఇది మొత్తం సర్కిల్, మనకి ఇదంతా సర్కిల్. దీంట్లో సగం ఎంత? సెమీ సర్కిల్. ఇది ఫుల్గా ఉంటే సర్కిల్ అంటాం, దాంట్లో సగం అంటే సెమీ కదా, సెమీ అంటే సగం. సో రైట్ మోషన్ ఇట్లా రాసినాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెమీ సర్కిల్. చిన్నగా స్మాల్గా ఉండాలి, ఓకేనా? బుక్లో రాసేటప్పుడు చిన్న రాయండి. సో అది ఇండికేట్స్ డబ్ల్యూ అనమాట. సో ఈ సైన్ పెడితే డబ్ల్యూ అయిపోతుంది అంటున్నాడు. సో ఇది ఎట్లా యూజ్ చేయాలి, ఆ రూల్స్ తెలియాలి కదా. సో లెట్ us సీ ద రూల్స్ ఫర్ దట్. సో లుక్ హియర్, ఈ అబ్రివేటెడ్ ఫామ్ రైట్ సెమీ సర్కిల్ని యూజ్ చేయాలంటే ఒక రూల్ ఫాలో కావాలి. ఏంటంటే ఒక వర్డ్లో, ఇది వర్డ్ అనుకుందాం, ఇది కంప్లీట్ వర్డ్. ఆ వర్డ్లో స్టార్టింగ్ సౌండ్ మనకి డబ్ల్యూ ఉండాలి, ఓకేనా? స్టార్టింగ్ సౌండ్ వచ్చేసి డబ్ల్యూ ఉండాలి. ఆ డబ్ల్యూకి తర్వాత కే కానీ, గే కానీ, ఎమ్ కానీ, ఆర్ కానీ, అప్వర్డ్ ఆర్ కానీ ఉండాలి. ఓన్లీ ఇవి మాత్రమే ఉండాలి. అంటే సింపుల్గా కే, గే, ఎంకి, ఆర్కి, డౌన్వర్డ్ ఆర్కి, అప్వర్డ్ ఆర్కి ముందు డబ్ల్యూ ఉండాలి. ఆ డబ్ల్యూకి ముందు ఓవల్ ఏమి ఉండొద్దు అనమాట. దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ ఓవల్ బిఫోర్ డబ్ల్యూ, ఓకేనా? సింపుల్గా ఇనీషియల్గా డబ్ల్యూ ఉండాలి. డబ్ల్యూ తర్వాత కే కానీ, ఎం కానీ, గే కానీ, డౌన్వర్డ్ ఆర్ కానీ, అప్వర్డ్ ఆర్ కానీ ఉండాలి. Then we'll represent it with right semicircle. So thus if you see examples na, WAKE వేక్లో స్టార్టింగ్ మనకు డబ్ల్యూ ఉంది, దానికి ముందు ఏమైనా ఓవల్ ఉందా? లేదు. సో ఆఫ్టర్ డబ్ల్యూ వీ హ్యావ్ కే ఇమీడియట్లీ. సో how you will write right semicircle. So but before that, see what is the first vowel which are able to see. A is the vowel which are able to hear. A is the second place vowel. So we should write on the line. ఆన్ ద లైన్ మనం అబ్రివేషన్ చూసుకోవద్దు, కాన్సెంట్ ఫామ్ చూసుకోండి ఇక్కడ, ఎందుకంటే అబ్రివేషన్ ఫామ్ అది. నెక్స్ట్ కాన్సెంట్ కే ఉంది కదా, సో కే మనం ఆన్ ద లైన్ రాసుకోవాలి. సో డబ్ల్యూ అటాచ్ చేయండి రైట్ సెమీ సర్కిల్ అండ్ రైట్ కే ఇయర్. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ డబ్ల్యూ రాయండి, ఓకే? అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ కే, డబ్ల్యూ రాసి కే. ఓకే, హోప్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దిస్. దిస్ యాక్చువల్లీ ఆన్ ద లైన్ డబ్ల్యూ కే. ఓకే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, నౌ సి కేకి ముందు ఉంది ఓవల్. ఈ కేకి ముందు ఓవల్ ఉంది కాబట్టి ప్రిసీడింగ్ సైడ్, కేకి ప్రిసీడింగ్ అప్పు కాబట్టి, సో మిడిల్లో హెవీ డాట్. ఎందుకు వి టెల్లింగ్ వేక్, దిస్ ఇస్ హెవీ, ఏ హెవీ డాట్, ఓకేనా? సో సెకండ్ ప్లేస్లో పెట్టాలి, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అ సెకండ్ ప్లేస్ ఓవల్ కాబట్టి సెకండ్ ప్లేస్. అండ్ వీఆర్ రైటింగ్ కే ఆల్సో ఆన్ ద లైన్ బికాస్ వి గాట్ సెకండ్ ప్లేస్ ఓవల్. నౌ అండర్స్టూడ్. ఫస్ట్ రీడ్ డబ్ల్యూ, డబ్ల్యూ సౌండ్ చదవండి, తర్వాత ప్రిసీడింగ్ సైడ్ ఉన్న వొవెల్ చదవండి, తర్వాత కాన్సనెంట్ చదవండి. వేక్ అవుతుంది, నో డౌట్. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ సీ విగ్, WIG, విగ్లో గే ఉంది, గే ముందు డబ్ల్యూ ఉంది, డబ్ల్యూకి ముందు వొవెల్ ఉందా? లేదు. సో ఈ థర్డ్ ప్లేస్ కాబట్టి మనం త్రూ ద లైన్ రాయాలి. సో ఇక్కడ గే ఉంది మనకి, గేని మనం త్రూ ద లైన్ రాయచ్చా? రాయలేము, ఆన్ ద లైనే రాస్తాము. సో డబ్ల్యూకి పెట్టి గే, ఓకే, గే, డబ్ల్యూకి పెట్టి గే, ఓకే. నౌ ప్రిసీడింగ్ టు దట్ గే వోవల్ ఇస్ దేర్. సో థర్డ్ ప్లేస్లో ఇక్కడ వోవల్ పెట్టాలి ఇక్కడ, నో డౌట్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్. సో లెట్ us మూవ్ టు ఎగ్జాంపుల్ హియర్. వుమనిష్, వుమనిష్లో చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ డబ్ల్యూ ఉంది, ఎం ఉంది, ఎన్ ఉంది, ఇష్ ఉంది. వుమనిష్లో ఎమ్కి ముందు డబ్ల్యూ ఉంది. మన రూల్ ఏంటి? డబ్ల్యూ తర్వాత కే కానీ, ఎం కానీ, గే కానీ, డౌన్వర్డ్ కానీ, అప్వర్డ్ కానీ ఉండాలి. సో డబ్ల్యూకి తర్వాత ఎం ఉంది, డబ్ల్యూకి ముందు ఓవల్ లేదు. సో అబ్రివేషన్ ఫామ్ ఇస్ used here. So you see that example. Where also same like this, WEAR. where లో W కి తర్వాత R వచ్చేసింది. సో అబ్రివేటెడ్ డౌన్వర్డ్ ఆర్, ఎందుకంటే ఆర్ తర్వాత ఓవల్ ఏం లేదు కాబట్టి డౌన్వర్డ్ ఆర్. సో ఆర్కి ముందు ఏ అనే ఓవల్ ఉంది కాబట్టి ఆర్కి ప్రిసీడింగ్లో ఏ అనే ఓవల్ పెట్టాలి. సో సియర్ లైక్ దిస్ ఇట్ విల్ లుక్.
వేర్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ వేరీ. అప్పుడు ఆర్తో ఇచ్చింది ఒక ఎగ్జాంపుల్. వేరీ ఎందుకంటే ఆర్ తర్వాత వోల్ ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి, సో వేరీ ఆన్ ద లైన్. నో డౌట్స్ రైట్. అదే ఇంకొక సినారియోలో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ వెయిట్, ఇక్కడ ఈ డబల్ఈకి ముందు ఓవల్ ఏం లేదు. ఓకే, ప్లస్ తర్వాత కేగే ఎమ్ డోమడార్ అపోడార్ ఉండాలని చెప్పిన. అదే డబల్ఈకి ముందు ఓవల్ ఉందనుకుందాం, టిక్ 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 చేస్తున్నా, ఓవల్ ఉందనుకోండి. అప్పుడు ఓవల్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అప్పుడు ఈ రూల్ అప్లికబుల్ అవ్వదు అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ కేగే ఉన్నా, ఎమ్ ఉన్నా, డోమడార్ ఉన్నా, ఆర్ ఉన్నా, మిగతా ఏమున్నా కానీ ఈ డబల్యూకి ముందు ఓవల్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు మనం కంప్లీట్గా ఫుల్ డబల్యూ వాడుకోవాలి. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్. వెనెవర్ ఇన్ ద ఇనీషియల్ డబల్యూ, ఫర్ ద ఇనీషియల్ డబల్యూ, ఇఫ్ ఓవల్ ఇస్ ప్రిసీడింగ్ అంటే ముందు రావడం, ఆ డబల్యూకి ముందు ఓవల్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఈ అబ్రివేషన్ ఫామ్ యూజ్ చేసుకోవద్దు, రైట్ సెమీ సర్కిల్ యూజ్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే సర్కిల్ లాగా ఇది, సర్కిల్స్ మీద ఓవల్స్ పెట్టలేం మనం. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్. మళ్ళీ నేను 6th చాప్టర్ చెప్పేటప్పుడు మిమ్మల్ని 7th చాప్టర్ చెప్పేటప్పుడు మిమ్మల్ని అడుగుతా. ఐ లాస్ట్ వైల్ ఐమ్ టీచింగ్ 7th చాప్టర్. సర్కిల్స్ మీద ఓవల్స్ పెట్టలేం మనం ఇక్కడ. ఓకేనా. ఈ సర్కిల్ మీద ఓవల్స్ ఎందుకంటే అది నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్, అది అది ఎక్కడ అవుతుందో తెలియదు. అదే పీ ఉందనుకోండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్లేస్, ఇక్కడ సెకండ్ ప్లేస్, థర్డ్ ప్లేస్ ఈజీగా చెప్పేయచ్చు ఓవల్ మనం. అదే సర్కిల్ మీద చెప్పలేము కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అబ్రివేటెడ్ ఫామ్. సో దేర్ వి కాంట్ పుట్ ఓవెల్స్. సో అందుకే ఓవెల్స్ పెట్టడానికి కన్వీనియంట్ కోసం మనము ఆ డబ్ల్యూని అబ్రివేట్ కాకుండా డబ్ల్యూని ఫుల్గా రాసుకుంటాం అనమాట. జస్ట్ యూ రిమెంబర్ దిస్ రూల్. ఓకే, విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ స్పీడ్ బిల్డింగ్. సో లెట్ మీ రైట్ few examples based on this. సో నవ్ యూ కంపేర్ దిస్ విత్ దిస్. ఓకే, ఇది మనకి డబ్ల్యూకి ముందు ఓవల్ లేకుండా, ఇది డబ్ల్యూకి ముందు ఓవల్ ఉన్నవి ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. నవ్ వేక్లో యాజ్ ఐ టోల్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ డబ్ల్యూకే. ఓకే, దిస్ యూ నో ఆల్రెడీ. అదే అవేక్ చూసుకున్నట్లయితే డబ్ల్యూకి ముందు ఓవల్ ఉంది కాబట్టి, సో ఓవల్ పెట్టడానికి మనకి ప్లేస్ కావాలి కాబట్టి డబ్ల్యూ ముందు ఏ ఫస్ట్ ప్లేస్ కాబట్టి డబ్ల్యూ అబోవ్ ద లైన్ అండ్ కే. ఓకే, నవ్ యూ సీ డబ్ల్యూకి ముందు ఏ కాబట్టి డబ్ల్యూకి ఇది ప్రిసీడింగ్ ఇట్ సైడ్, ఫాలోయింగ్ అట్ సైడ్ కాబట్టి ప్రిసీడింగ్ సైడ్ ఆ, డబ్ల్యూకి ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఇక్కడ. ఓకే, హ్యావ్ అయిపోయింది. హ్యావ్ తర్వాత మళ్ళీ ఏ అనేది హెవీ డాట్ వస్తుంది. ఏ అనేది ఏ ప్లేస్, సెకండ్ ప్లేస్. హే. సో వోవెల్స్ టేబుల్స్ మీరు బాగా చూసుకోండి. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఫ్రమ్ ద వెరీ బిగినింగ్ ఆన్వర్డ్స్, వోవెల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వేకి ఫాలోయింగ్ సైడ్ ఇక్కడ హెవీ డాట్ పెట్టండి, తర్వాత కే. ఓకే, ఖ అంతే, ఆ వేక్. నెక్స్ట్ వోక్ చూసుకున్నట్లయితే డబ్ల్యూకి ముందు ఓవల్ ఏంది లేదు కాబట్టి రైట్ సెమీ సర్కిల్ కే, వోక్. ఇది అయిపోయింది. అదే అవోక్ అంటే డబ్ల్యూకి ముందు ఓవల్ ఉంది కాబట్టి డబ్ల్యూ అబోవ్ ద లైన్ కే. డబ్ల్యూకి ముందు ఇక్కడ లైట్ డాట్ తర్వాత డబ్ల్యూ తర్వాత ఓ, ఇక్కడ ఏ వచ్చింది, ఇక్కడ ఓ వచ్చింది. ఓ మనం హెవీ డాష్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, అవోక్. అంతే సింపుల్. వేర్ మనం డబ్ల్యూ రాసి ఆన్ ద లైన్ రాస్తాం, ఆర్. ఓకే, ఎందుకంటే ఆర్కి తర్వాత ఓల్ ఏం లేదు కాబట్టి. అదే అవేర్ అంటే హవే మళ్ళీ అప్వర్డ్ ఆర్ ఒకటి, ఇక్కడ దాకా డబ్ల్యూ, ఇక్కడ దాకా ఇది మొత్తం ఆర్ అనమాట. సో అవేర్ అబౌవ్ ద లైన్, డబ్ల్యూకి ముందు లైట్ డాట్ ఇక్కడ, మళ్ళీ డబ్ల్యూకి తర్వాత సెకండ్ ప్లేస్లో, ఇది ఫస్ట్ సెకండ్లో మిడిల్లో వస్తుంది ఇక్కడ ఆర్, వేకి. అవేర్ అప్వర్డ్ ఆర్. ఓకేనా. ఇక్కడ ఆర్ తర్వాత మనకి ఓవల్ ఏం ఫాలో అవ్వట్లేదు, అవేరీ అంటున్నాం, దాన్ని అంటలేము. బట్ ఇక్కడ కన్వీనియంట్ పర్పస్ ఒక రూల్ ఉంది మనకి. ఒక స్ట్రైట్ అప్ స్ట్రోక్ రాసినాక ఒకవేళ ఆర్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్వర్డ్ ఆర్ వాడుకోండి అని చెప్పి ఒక రూల్ ఉంది. అది మీకు 18th చాప్టర్లో వస్తుంది అది. సో సింపుల్గా ఎప్పుడైతే మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే, ఒక అప్ స్ట్రోక్ తర్వాత కన్వీనియంట్ పర్పస్ రాసుకుంటామని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఈజీగా అప్వర్డ్ పైకి వెళ్ళిపోవచ్చు కాబట్టి అవేర్ లైక్ దిస్. ఓకే, no doubts. So with this our 5th chapter diphthongs is completed. So hope you will practice this one. ఈ లెసన్ మళ్ళీ మళ్ళీ వినండి, మీరు పర్ఫెక్ట్గా అవ్వండి. డైరెక్ట్గా ఎక్సర్సైజెస్కి జంప్ కాకుండా పర్ఫెక్ట్గా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ టు డూ ఎక్సర్సైజెస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లీజ్ డూ లైక్ దట్ బటన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, బికాస్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే నాకు మోటివేషన్ ఉంటుంది, నేను మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడానికి నాకు ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో నేను ఎన్ని వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినా, ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ ద వీడియో బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ లైకింగ్ ద వీడియో అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ షేరింగ్ ద వీడియో, ఐ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ ఎనర్జీ టు డూ. ఓకే, మై మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఈజ్ టు make sure these videos are available and it should be reached to so as many people as possible. చాలామంది మనకి ఆన్లైన్లో కావాలని అడుగుతున్నారు, లైక్ they are not in a position to get proper institutes, proper guidance. So alternative to that institutes, online is the best resource kabatti, so utilize it properly
అండ్ దీని నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్ని 100% మీరు గెయిన్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో యాక్చువల్లీ నేను ఇక్కడ మీకు ఫోటో కూడా పేజ్ చేసి పెట్టేస్తున్నా, ఎందుకంటే టెక్స్ట్ బుక్ కూడా చాలా మంది దగ్గర ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి. సో టెక్స్ట్ బుక్ ఎఫర్ట్ చేయలేని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కాబట్టి ఫోటోతో పాటు పెట్టేస్తున్నా, ఎక్సర్సైజెస్తో పాటు పెట్టేస్తున్నా. సో మేక్ ష్యూర్ యూటిలైజ్ మీ కంప్లీట్లీ, యూటిలైజ్ దీస్ వీడియోస్ కంప్లీట్లీ ఫర్ యువర్ షార్ట్ హ్యాండ్ లెర్నింగ్. సో hope and wish you all the very success. Thank you so much. We'll see you in the next video.